요한복음 2장을 시작을 해보도록 하겠습니다. 먼저 원어민 발음 들어보도록 하겠습니다. 자, 목소리를 높이겠습니다. Chapter 2. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. 자, on the third day, 3일이 되던 날이었습니다. 자, 어떤 날이었죠? wedding, 결혼식이요. took place, 일어났습니다. 결혼식이 있었습니다. at Cana in Galilee, 갈릴리에 있는 at Cana, 가나에서요. Jesus mother, 자, 예수님의 어머니. 자, 지저스의 어머니니까요. 지저스에서 s가 더 붙어야 하는데, 지저스 하면 발음하기 어렵지 않습니까? 그래서 지저스만 붙어 있는 겁니다. 그래서 어퍼스토피. 자, 여기서 뭐 따옴표 같은 게 살짝 보이죠? 자, 그 뒤에는 s가 없어진 겁니다. 자, 예수님의 어머니는요, was there. 그곳에 있었습니다. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. And 그리고요, Jesus, 예수님과 and his disciples, 그의 제자들은요, had also been invited. 자, had also been, 자, 뭐뭇을 당했습니다. invited, 초대를 당했습니다. 초대를 받았습니다. to the wedding, 그 결혼식에 초대를 받았습니다. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, They have no more wine. 자, when the wine was gone, 자, 와인이요, was gone, 없어지자, Jesus' mother, 예수님의 어머니가요, said to him, 예수님께 이야기했습니다. They have no more wine. 자, 그들은 have no more wine, 더 이상의 와인이 없구나. 자, 문장에서 no가 들어가면요, 문장 전체를 부정할 수가 있습니다. 자, 그래서요, 그들은 더 이상 와인이 없구나. Dear woman, why do you involve me? Jesus replied. 자, 그러니까요. Dear woman, 친애하는 여자여, 어머님, why do you involve me? 왜요? Do you involve me? 나를 끼게 하십니까? 나를 이 일에 끼어들게 합니까? Jesus replied, 예수님이 이야기했습니다. My time has not yet come. 내 시간은 아직 이르지 않았습니다. My time has not yet come. His mother said to the servants, Do whatever he tells you. 자, 그러자요. His mother, 그의 어머니가요. said to 이야기했습니다. The servant, 즉 하인에게요. 자, do 행하거라. whatever, 무엇이든지 he tells you. 자, 그 예수님이 당신에게 하는 말들을 무엇인지 시키는 데다 하거라. 자, 좋은 말로요. 시키는 대로 하거라고요. Do whatever he tells you. 자, 잠만 말고 일을 하거라. 나쁜 말로요. 잠만 말로 일을 하거라입니다. Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. 자, nearby, 자, 근처에서요, stood 서 있었습니다. 자, 무엇이 서 있을까요? 6 stone water jar. 자, 6개의 도랑아리들이 서 있었습니다. The kinds, 자, 이러한 종류들은요, used by the Jews, 자, used by는요, 뭐뭇에 의해 사용되는 겁니다. The Jews, 유대인들에 의해서 사용이 됐습니다. For ceremonial washing, 자, 축제를 씻기 위해서, 그래서 정결 의식입니다. 자, 정결 의식을 위해서요, 자, 이치 각각은요, holding from 20 to 30 gallons. 자, 20과 그리고 30갤론을 다 들어있습니다. 그래서 항아리 하나당요, 20갤론, 30갤론 들어있던 겁니다. Jesus said to the servants, Fill the jars with water. So they filled them to the brim. 자, 그리고요, Jesus said to the servants, 예수님은요, 그 하인들에게 이야기했습니다. Fill the jars, 항아리를 채우거라, with water, 물로써. So, 그래서요, they filled them to the brim. 자, 그래서 그들은요, filled them, 그들의 항아리를 채웠습니다. to the brim, 항아리 끝까지요. 자, brim은요, 항아리 끝부분을요, brim이라고 이야기를 합니다. Then he told them, Now, draw some out and take it to the master of the banquet. They did so. Then 그리고요, he told them, 그가 그들에게 이야기했습니다. Now 이제 draw some, 자, 몇 개의 항아리를 꺼내서 out 밖으로 and 그리고요, take it, 이것을 꺼내주거라 to the master, 주인에게 of the banquet, 축제의 주인에게. They did so. 자, 그들은 그렇게 했습니다. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, And 그리고요, the master of the banquet, 자, 축제의 주인은요, tasted the water, 그 물의 맛을 보았습니다. That had been turned into wine. 자, 그 어떤 물이죠? That had been turned into, 변해버린
와인으로 변해버린 물의 맛을 보았습니다. 자, he did not realize. 그는 알지 못했습니다. Where it comes from. 어디에서 이것이 왔는지. 자, 보십시오. where는요, 장소를 나타내 주는 겁니다. 자, 그래서요, 자, it had comes from에서, 자, from 뒤에 있는 장소를요, where가 받아주는 겁니다. 그래서요, 원래는요, it had comes it had come from where가 되는 거죠. 문맥의 순서대로 짜면요. 그런데요, 그 where가 앞에 나온 겁니다. 자, 그래서요, note the servants. 자, 그 하인들은요, who had drowned the water. 물을 끌고 왔던 하인들은요, knew, 알고 있었습니다. Then, 그러자요, he called. 자, 그 하인은요, the bridegroom aside. 그 주인, 그 신랑을요, aside, 옆에 불렀습니다. 자, 주인님 일로 와보세요 하고 aside 옆에 불렀습니다. Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now. And said, 그리고 이야기했습니다. Everyone, 모든 사람들은요, brings out, 자, 꺼냅니다. The choice wine, 자, 선택된 와인이죠. first, 처음으로. 자, 그래서요, 좋은 와인을 선택해서요, choice 와인을 선택해서 first, 처음으로 꺼냅니다. And then, 그리고 나서요, the cheaper wine, 자, 싼 와인을요, 언제 꺼내죠? After the guests have had too much. 자, guests, 자, 손님들이요, have had too much. 자, 충분히 to drink, 마신 이후에요. 자, too much to drink를요, 어떻게 해석하냐면, 충분히 마셨다, to drink, 마시기에. 그러니까, 충분히 마실 만큼 마셨다. 그 이후에요. But, 그러나, you have saved. 그러나 당신은, 비축을 해놨습니다. The best, 그 최고의 와인을요. 자, 뒤에서 와인이 생략되는 거죠. 자, you have saved the best 와인입니다. Still now, 지금까지 최고의 와인을 숨기고 있었다. This, the first of his miraculous signs, Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. 자, 그래서 앞에 있는 내용 어떤 내용이냐면요, 일반적으로 잔치에서는요, 맛있는 음식을요, 먼저 꺼내고요, 이제 그 뒤에요, 이제 손님들이 배가 부르거나 아니면 술에 취해 있으면요, 약간 품질이 떨어진 음식을 내놓습니다. 자, 마찬가지로 좋은 포도주를 처음에 내놨다가 이제 손님들이 취해서 인사불성이 되면요, 그때 이제 나쁜 포도주를 꺼내는 겁니다. 그런데 이제 주인이 반대로 했기에 이제 사람들이 이야기를 하는 겁니다. 자, and said, 이야기했습니다. Everyone, 모든 사람들은 brings out. 자, 꺼냅니다. 죄송합니다. 이 부분 아니죠. 자, this. 자, 이것은요, the first of his miracle signs. 그의 기적의 최초였습니다. 처음의 기적이었습니다. Jesus performed at Cana in Galilee. 예수님은요, 행했습니다. 가나의 갈릴리에서요. His 그는 그래서요, revealed his glory, 그의 영광을 드러냈습니다. And 그리고요, his disciples, 그의 제자들은요, put their faith in him. 자, put 놓습니다. their faith, 신용을요, in him, 그에게. 그래서 그를 믿었습니다. 자, 그를 믿었습니다가 뭐라고요? put their faith in him, 그를 믿었습니다. After this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There they stayed for a few days. 자, after he went down to the Capernaum. 자, 예수님은요, 가버나움에 간 이후부터요, 자, with his mother and brothers, 그의 어머니와 그리고 그의 형제들과 and 그리고 his disciple, 그의 제자들과 함께, 자, there, 그 장소에서요, they stayed, 그들은 머물렀습니다. for a few days, 며칠 동안요. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 자, when it was almost time. 자, 시간이 거의 되었습니다. when 뭐뭐 때가 되었습니다. It was almost time. 시간이 거의요. When the Jewish Passover. 자, Jewish 유대인의 Passover 6월절입니다. 자, 패스 넘어가다, over 위로 넘어가다. 그래서요, 이제 출애굽할 때요, 이제 이스라엘 백성들에게만 이제 예수님의 아니 하나님의 재앙들이 넘어가을 기념해서 이것을요 6월절이라고 하는 겁니다. Jesus went up to Jerusalem. 예수님은요 예루살렘으로 went up. 자, 올라갔습니다. 자, 보시면 이렇게 동사 뒤에요 부사가 써 있음으로써요 동사의 의미가 좀 더 구체화됩니다. 자, go는 단순히 가다인데요. go업은요 올라가다는 뜻이 되는 거죠. In the temple courts he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money.
자, in the temple court. 자, 성전 안에서요. He found men. 자, 그는 사람들을 발견했습니다. 어떤 사람들이죠? Selling cattle. 자, 소와 sheep. 양과 and doves 비둘기들을 파는 사람들을 발견했습니다. and 그리고요 others 그 밖에 다른 것을 파는 사람들을 발견했습니다. 자, 어떻게요? 자, sitting at table 테이블에 앉아 있으면서 저는 테이블 쓰죠. sitting at tables 테이블에 앉아 있으면서요. 자, 그리고요 exchanging money 돈을 바꾸면서 자, 보십시오. 분사 구문이 두 개나 나오죠. sitting at tables 테이블에 앉아 있으면서 exchanging money 돈을 바꾼다. 그리고요 게임한다는요 playing games 게임을 하면서 자, 이런 식으로요 현재 분사를 씀으로써 계속 뒤에서 서술을 해줄 수가 있는 겁니다. So he made a whip out of cords and drove all from the temple area, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. So 그래서요 he made a whip. 자, 그는요 자, 휘비라고 발음이 낫겠네요. 자, 찻집을 만들었습니다. 무엇으로요? Out of cords. 자, cords는요 허리끈 정도 생각을 하십시오. 허리끈을 만들었습니다. And 그리고요 drove. 자, 쫓아냈습니다. all 모든 이들을요 from the temple areas. 이 템플에서요 이 성당에서요 both sheep and cattle 양과 송아지를 모두 쫓아냈습니다. He scattered the coins. 그리고 그 동전들을 흩어버렸습니다. of the money changers. 자, money changers 돈을 바꾸는 사람들의 돈을 흩어버렸습니다. and 그리고요 overturned their tables. 그들의 테이블을요 over. 자, 뒤로 뒤집어서 turn 엎어버렸다. 뒤엎어버렸습니다. To those who sold doves, he said, "Get these out of here. How dare you turn my father's house into a market?" 자, to those 이러한 사람들요 who sold doves 비둘기를 파는 사람들에게 he said 그가 이야기했습니다. Get out of here. 자, 이곳에서 꺼지거라. 자, 이곳에서 나가거라. How dare? 자, 어찌 감히 you turn my father's house. 너는 turn my father's house. 내 아버지의 집을 into a market. 시장으로 돌려버리느냐? His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." 자, his disciples 그의 제자들은요 remembered 기억했습니다. that it is written 써져 있던 말요. 자, that은요 문장과 문장을 연결한 접속사가 되는 거죠. 자, zeal for your house. 자, 너의 집을 향한 열정이 will consume me. 나를 먹어버렸구나. 나를 삼켜버렸구나. 자, 그래서 주의 전을 사모하는 열정이 나를 삼키리라 했던 그 말을 기억을 했습니다. Then the Jews demanded of him, What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this? Then 그리고요 the Jews 그 유대인들은요 demanded of him. 자, 그에게 요청했습니다. What miraculous sign? 자, what은요 형용사입니다. 어떠한 기적적인 사인을요 can you show us 우리들에게 보여줄 수 있습니까? 자, 그래서 형용사 역할을 할 뿐만 아니라 의문사죠. 그래서 의문 형용사로 하는 겁니다. 자, 의문 문장 전체를 의문으로 만든다. 형용사 주어를 꾸며준다. 그래서 의문 형용사가 되는 겁니다. What miraculous sign? 어떠한 기적적인 사인을요 can you show us? 우리들에게 보여줄 수 있습니까? To prove your authority, 당신의 권능을 prove, 증명하기 위해서요. To do all this, 이 모든 걸로 Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." 자, 그러자요. Jesus answered them. 예수님은 그들에게 대답했습니다. Destroy this temple. 이 성당을 허물거라. 자, 명령문이죠. And 그러면 I will raise it again. 나는 이것을 다시 세울 것이다. In 3 days. 3일 안에. The Jews replied, It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days? The Jews replied. 유대인이 대답했습니다.
It has taken 46 years. 자, 이것은 has taken 걸려왔다. 현재 완료입니다. 과거부터 현재까지죠. 그래서 과거부터 현재까지 46 years 46년이 걸려왔습니다. To build this temple 이 성당을 만드는데요. And 그리고요. You are going to 자, 너희들은 뭐 할 생각이냐? 자, be going to는요. 현재 진행도 있지만요. 미래에 뭐뭐 할 계획이라는 뜻도 있습니다. 그래서요. You are going to 너희들은 계획이냐? To rise it 이것을 세울 계획이냐? In 3 days 3일 만에 자 그래서 유대인들이 이 성당은 46년 동안 지어졌는데 너는 이것을 3일 만에 세울 계획이라고 지금 물어보는 겁니다. But the temple he had spoken of was his body. But 그러나 the temple 그 성당은요 he had spoken 예수님이 이야기했던 성당은요 of was his body 자 그의 몸이었습니다. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. 자, after 뭐뭐한 이후에요. He was raised from dead. 예수님이 죽은 자 가운데서 일어난 이후에요. His disciples, 그의 제자들은요. recalled, 자, 상기했습니다. What he had said, 그가 무슨 이야기를 했는지. 자, 보십시오. what은요. 문장의 명사 역할을 해주고 그리고 문장 형용사 역할도 해준다고 했습니다. 자, 근데 뭐가 빠져있죠? 보십시오. What he had said. 뭐가 빠져있습니까? said 뒤에 뭐가 빠져있죠? 목적어가 빠져있죠? 자, 그래서요. said 뒤에 목적어가 what이 받아주는 겁니다. 자, 그럼 이것을 당연히 음은 형용사라고 해야겠죠? 라고 하면 혼나는 겁니다. 음은 대명사입니다. 명사는 주어하고 목적어가 될 수가 있는 거죠. 그래서 음은 대명사라고 하는 겁니다. 목적어 부분이 빠져 있으니까요. 자, 목적어는 무조건 뭐라고요? 명사입니다. 자, 명사를 대신해 주는 건 뭐라고요? 대명사입니다. 예를 들어서 힘이나 허나 그런 걸 대명사라고 하는 겁니다. 자, then 그 이후에요. They believed this scripture. 자, 그들은요. They believed the scripture. 그 성경을 믿었습니다. And 그리고요. The words. 자, 그 말씀을 믿었습니다. That Jesus had spoken. 예수님이 말씀하셨었던 그 말씀을 믿었습니다. Now, while he was in Jerusalem at the Passover feast, many people saw the miraculous signs he was doing and believed in his name. 자, now while 자 그리고요 뭐뭐 하는 동안에요 he was in Jerusalem 그가 예루살렘에요 at the Passover feast 유대인 축제 기간에 있었을 때요 many people 많은 사람들은요 so 봤습니다 the miraculous signs 자 miraculous signs를 봤습니다. He was doing 예수님이 행했던 and 그리고요 believed in his name 자 그리고요 그의 이름을 믿었습니다. Jesus would not entrust himself to them, for he knew all men. But 그러나 Jesus would not entrust himself. 예수님은요 would not entrust himself. 자, 그 자신을 믿게 하지 않았습니다. To them 그들에게요. 그래서 이제 사람들에게 이제 사람들이 의탁하게 하지 않았습니다. 왜냐하면 he knew all men. 그는 모든 사람들을 아셨기 때문입니다. He did not need man's testimony about man, for he knew what was in. 자, 그리고요, he did not, 자, 그는 하지 않았습니다. need man's testimony, 자, 사람의 증언을 요청하지 않았습니다. 자, 고백을 요청하지 않았습니다. 왜냐하면, he knew, 예수님은 알고 계셨기 때문입니다. what was in a man, 자, 사람들 속에서 무엇이 있는 것을 알고 있었기 때문입니다. 자, 보겠습니다. 자, 이제 문법을 하나하나 끊어서 표현을 했습니다. On the third day, 셋째 날요, a wedding, 결혼식이요, took place, 있었습니다. at 가나, 가나에서요. 자, 문장에서요, 부사는요, 이렇게 가로를 쳤습니다. 자, in 갈릴리, 갈릴리 가나에서요. 자, Jesus mother, 예수님의 어머니는요, was there, 그곳에 있었습니다. 자, and Jesus and his disciples, 예수님과 그리고 그 제자들은 also had been 또한 had been invited 자 초대가 되었습니다 to the wedding 그 결혼식에 자 when the wine 그 와인이요 was gone 떨어지자 자 Jesus mother 예수님의 어머니는 said 이야기했습니다. 자 잘 보십시오. 주어 동사 목적어 이런 순서를 끊었습니다. 그리고 부사도 따로 이렇게 따옴표로
가로 안을 표기를 했습니다. 그에게. 자, 그래서 제가 지금 이렇게 문법을 설명해 주는 이유는요, 하나하나 주어, 동사, 부사, 목적어 구분해서요, 보라는 이야기입니다. 여러분, 제가 지금 천천히 영어 읽는 거 보이시죠? 서두를 필요 없는 겁니다. 천천히요, 하나하나 하다 보면요, 영어 실력이 느는 겁니다. 외국인처럼 빨리 하려고 하지 마십시오. 여러분 영어 실력은요, 제 영어 실력은요, 결코 그 정도에 미치지 않습니다. 배우는 입장이기 때문에요, 무얼 하나 하더라도 하나하나 꼼꼼히 배우려고 노력을 하시기 바랍니다. 자, they, 자, 그들은요, have no, 가지고 있지 않습니다. more wine, 이 이상의 와인을요. 그러자요, dear woman, 여자요. why do you, 왜 당신은 involve, 자, 포함시킵니까? 및 저를요. Jesus, 예수님이 replied, 대답했습니다. 자, 주어, 동사입니다. my time, 내 시간은요, has not yet come, 아직 오지 않았습니다. his mother, 그의 어머니가 said, 이야기했습니다. to the servants, 그 하인에게 do, 행하여라. whatever, 무엇인지요. he, 자, 그가 tells, 이야기하는 것을요. you, 너에게. 자, nearby, 자, 근처에서 부사입니다. stood, 서 있었습니다. 자, 주어가 생략되어 있죠? 자, nearby는요, 근처라는 부사고요. stood 앞에요, 주어가 생략되어 있었습니다. 자, 그래서 아마 이 가주어 이 정도로 쓰는 게 맞을 겁니다. 6 stone water, 자, 6개의 돌 항아리가요. 자, the kind, 이러한 종류는요. 자, used, 사용이 됩니다. 자, 어떠한 데서 사용이 되는 거죠? 자, 보십시오. 자, 이렇게요. 가로 말고요. 이제 뭐랄까, 이걸 대가로라고 말을 해야 할까요? 대가로에 표현되는 건요, 이렇게 명사를 꾸며주는 형용사 절이라고 하는 겁니다. 자, 절은요, 접속사, 주어, 동사가 모두 포함된 걸 절이라고 하는 겁니다. 자, 여기서 머리 아프다고 하는 사람 있을 겁니다. 자, 그냥 단순히 생각하십시오. 구는요, 단어. 구, 단어. 절요, 접속사, 주어, 동사, 접주동. 구는 뭐라고요? 단단, 단어. 구단단. 그 다음요, 접수사, 주어, 동사는 뭐라고요? 절이라고요. 자, 이러한 종류는요, used, 사용됩니다. by Jews, 유대인에 의해서요. for ceremonial washing, 정결 의식에요. 자, each, 자, 각각은요, holding, 가지고 있습니다. 자, 무엇을 가지고 있죠? from 20부터요, to 30 gallons, 30갤론을요. 자, Jesus, 예수님은요, said to, 이야기했습니다. 누구에게요? The servant, 그의 하인에게요. 자, 여기서요, said를 끊어서요, Jesus said, 주어 동사를 끊을 수가 있는 거고, 굳이 이제 said를요, 타동사로 번역해 주려면요, 예수님은 이야기했습니다. The servant, 그 하인들에게. 이렇게 해서 삼형식으로 해줄 수도 있는 겁니다. 자, 근데 이 형식은 어떻게 한다고요? Jesus said, 예수님이 이야기했습니다. To the servants, 그 하인들에게 전명구 처리해서 이 형식으로 써줄 수 있는 겁니다. 자, 그런데요, 영어는 편의상요, said하고 to, 전명구를 합쳐서요, said to 타동사라고 해서요, 삼형식을 만들어버리는 겁니다. 자, 여기서 이 형식, 삼형식 뭐야 하는데, 그냥 고민하지 말고 제 말만 들으십시오. 이 형식은요, 주동입니다. 주어 동사입니다. 이 형식은 뭐라고요? 주어 동사입니다. 이거 아셔야 합니다. 이 형식은 주어 동사입니다. 삼형식은 뭐라고요? 주어 동사 목적어입니다. 자, 그럼 이 형식을 번역하겠습니다. Jesus said, 예수님은 이야기했습니다. To the servants, 그 하인들에게, 전명구 부사죠. 자, 삼형식을 해석하겠습니다. Jesus said to, 예수님은 이야기했습니다. The servant, 그 하인들에게. 이게 삼형식입니다. 자, fill the jar, 그 항아리를 채우거라. with water, 자, 물로요. 자, 전명구입니다. 제가 가로 안 썼죠? so, 그래서요, 부사입니다. they, 그들은요, filled, 채웠습니다. them, 그것들을요, to the brims, 항아리 끝까지요. then, 자, 그리고 나서요, 그가 told, 이야기했습니다. them, 그들에게 how, 자, now, 이제 들어 부어라. some, 자, 얼마를요, out, 바깥까지요. and, 그리고요, take, 꺼라. it, 그것을요, to the master, 주인에게. 어떤 주인이죠? of the banquet, 잔치의 주인에게. they, 그들은요, did, 행했습니다. so, 그렇게요. and, 그리고요, the master, 주인은요, 어떤 주인이죠? of the banquet, 잔치의 주인은요, take, 맛보았습니다.
the water, 그 물을요. 자, 어떤 물이죠? that had been turned. 자, 변해버린 물을 맛보았습니다. 자, 보십시오. that부터는요, 형용사 절입니다. the water를 꾸며주는 that, 접속사, 주어 생략돼 있죠. had been turned, 동사가 모두 갖춰져 있는 형용사 절이 뒤에 나온 겁니다. 그래서 자, 그 물, 어떤 물이죠? that had been turned into water. 자, 물로 변한 그 물을, 와인으로 변한 물을 he did not realize. 그는 did not realize. 알아채지 못했습니다. where it, 어디서 이것이요? had come, 나왔는지요? from, 자, where, 어떤 장소로부터. 자, 여기서요, 보십시오. 제가 where를 굳이 왜 써줬냐면요. 자, it had come from where. 자, where까지 나와야 완전한 문장이 됩니다. 하지만은 where가 어디로 나왔죠? 자, 맨 앞에 나왔죠? 자, 이렇게 해서요, 관계 부사를 형성을 해주는 겁니다. 자, 여기서 질문이 있습니다. 선생님, 전치사 플러스 명사는요, 전명구로 말씀하시지 않습니까? 자, from은 전치사죠. 그럼 from 뒤에 뭐가 나옵니까? 명사가 나오는 거죠? 자, 전명구니까요, 전치사 플러스 명사인 구입니다. 자, 여기서 구는 다시 한번, 구는요, 명사 플러스 명사인 겁니다. 자, 그런데요, 자, where는 장소를 나타내는 명사입니다. 장소를 나타내는 단어죠. 그 단어가요, 맨 앞에 나와서요, where, 자, 그래서요, 접속 부사가 되는 겁니다. 관계 부사가 되는 겁니다. 그래서요, 자, where는 뭐라고요? 장소를 나타내는 단어이기 때문에 부사. 그래서 관계 부사라고 인식을 해주는 겁니다. 또, 비록, the servants, 그 하인들은요, 어떠한 하인들이죠? who had drowned the water. 자, 물을 부었던. 자, 보십시오. 그 서번트를요, 형용 부사가 꾸며주는 거죠. 형용 부사는 뭐죠? who had drowned the water. 자, 그 물을 부었던 하인들은 해서 문장 안에서 이렇게 이제 문장이 꾸며주는 겁니다. 접속사, 주어, 동사가 갖추어진 형용사 절이 꾸며주는 겁니다. 자, 이런 걸요, 문장 안에서 문장이 있기 때문에요. 뭡니까? 문장 안에서 문장이 있기 때문에 아는 거죠. 아는 문장이라 하는 겁니다. 자, 그래서요, 이렇게 이제 형용사 절을요, 아는 문장이라고 표현을 하는 겁니다. 자, 아는 문장 뭐라고요? 문장 안에 문장이 있으면 뭐라고요? 안아버린 문장입니다. 사람 안에 사람이 있다는 건 안았다는 이야기죠. 자, 그래서요, 자, 그 하인들은 물을 부었던 그 하인들은 knew 안았습니다. 그리고요, he called, 그 하인들 불렀습니다. the bridegroom, 그 신랑을요, aside, 옆으로요, and 그리고 said, 이야기했습니다. everyone, 모든 이들은요, brings out, 자, 꺼냅니다. the choice wine, 선별된 와인을요, first, 우선, and then, 그리고 나서요, the cheaper wine, 그 싼 와인을 꺼냅니다. 자, 어떤 싼 와인이죠? after guest, 자, 그 손님들이 have had, 먹은 이후에요. 자, after가 나왔기 때문에 뭐뭐 이후라고 번역을 해주는 거죠. too much, 자, 너무 많이요. to drink, 먹기에. 그러니까 충분히 많이 먹은 이후에 싼 와인을 꺼냅니다. but, 그러나, 당신은요, have served, 자, 저장해 왔습니다. saved, 죄송합니다. have saved, 현재 완료니까 저장해 왔습니다. the best wine, 자, 와인이 생략되어 있죠. 최고의 와인을요, till now, 지금까지요. 자, this the first, 자, 이것은 최초입니다. of his miraculous sign, 그의 기적 중에서요. Jesus, 예수님은요, performed, 행했습니다. in 가나 of 갈릴리, 갈릴리에서요. 자, 그는요, thus, 이와 같이 revealed, 드러냈습니다. his glory, 그의 영광을요. and, 그리고요, his disciples, 그의 제자들은요, put, 두었습니다. their faith, 그들의 신용을요, in him, 그에게요. 자, after this, 이 일이 있은 이후에요, he went down, 자, 그는 내려갔습니다. 자, 보십시오. 동사 뒤에 부사가 있으면요, 동사의 의미를요, 더욱더 강화시켜준다고 했죠. 자, 이런으로써 부사는 동사를 꾸며주는 것을 확실히 아셔야 합니다. 자, 예수님은 내려갔습니다. to 가버나움에요. 자, with his mother and brothers, 그의 어머니와 그의 형제와 함께요, and, 그리고요, his disciples, 그의 제자들과 함께요. 자, where there, 자, 그곳에서요,
They stayed. 그들은 머물렀습니다. 자, 죄송합니다. There. 그곳에서 they stayed. 그들은 머물렀습니다. For a few days. 며칠간을요. 자, when in. 자, it 같은 건 대부분 가주어입니다. 자, 가주어는 당장 주어의 뜻이 모르기 때문에 문장을 뒤를 보셔야 합니다. 자, was almost time. 시간이 되었습니다. 어떠한 시간이죠? 자, 진짜 가주어가 진주어가 나옵니다. For the Jewish Passover. 유대인의 유월절이 다가왔습니다. 자, 그래서 보십시오. It was almost time. 자, 이거 가지고 예측을 할 수가 없는 겁니다. 그런데요, 여기서 it이 쭉 보면 뭡니까? For the Jewish Passover. 유대인의 유월절이 바로 it인 겁니다. 유대인의 유월절이 되었습니다죠. 자, 그래서 Jesus 예수님은요, went up 올라갔습니다. 어디로요? To Jerusalem. 예루살렘에서요. In the temple courts 성당에서요. He found. 그는 발견했습니다. Men 사람들을요. 자, 보십시오. man은 단수입니다. 근데 man은요, 복수입니다. 사람들을요. 자, 어떠한 사람들이죠? 자, selling cattle. 자, 분사구문이죠. 뭐뭇을 하고 있는. 자, 그래서 동사에 뜬금없이 ing가 있으면요, 뭐뭇을 하고 있는을 해석을 해야 합니다. 그래서 selling cattle, 송아지를 팔고, 그리고 sheep, 그 양들을 팔고, and robbers, 비둘기들을 팔고, and the others, 그리고 다른 것을 팔고 있는 사람들을 보았습니다. 자, 보십시오. 제가 the others라고 잘못 발음했는데요. and others입니다. 자, the others는 없습니다. the other입니다. 그냥. 자, sitting at table. 자, 테이블에 앉으면서요. 자, exchanging money. 돈을 바꾸면서 있었습니다. 자, 여기서 이제 보십시오. 자, selling 물건을 팔고 있으면서, sitting 앉아 있으면서, exchanging money 돈을 바꾸면서 해서요. 이제 분사 구문을 쓰면서요. 이제 돈이 계속 이제 꾸며주는 거죠. 예를 들어서 나는 지금 핸드폰을 들면서 노래를 하면서 춤을 추면서 이어폰을 들으면서 가고 있습니다. 이런 식으로요. 이제 분사 구문을 써줌으로써 계속 꾸며줄 수가 있는 겁니다. So 그래서요, 그는요, made whip 만들었습니다. 채찍을요, out 꺼내서요, 무엇을요, of cords 그의 허리끈을 꺼냈습니다. and 그리고요, drove 자 쫓아냈습니다. all 모두를요, 어디서부터요? from the temple area 성당에서요. 자, both sheep and cattle 자 양과 소떼들을요. 그리고요, 그는요. scattered 흩어버렸습니다. the coins 그 돈을요. 자, 어떤 돈인지 꾸며주는 겁니다. of the money changers 돈을 바꾸는 사람들의 자, 뭘로 꾸며졌습니까? 전치사 플러스 명사죠. 전면구로 꾸며졌습니다. 그래서 전면구는요, 이따금씩 형용사 역할도 해주는 겁니다. 왜요? the coins를 꾸며주기 때문에요. 형용사 역할을 해주는 거죠. 자, 명사를 꾸며주는 형용사입니다. and 그리고요 overturned 그리고 뒤엎어 버렸습니다. their tables 그들의 테이블을요. 자, to those 자 이러한 사람 자 does는 대세 복수입니다. 자, 이러한 사람들 어떠한 이러한 사람들이죠? who sold doves 비둘기를 팔고 있는 이러한 사람들에게 he said 예수님은 이야기했습니다. get these out 자 너희들은 밖으로 나가거라. 자, 보십시오. get out these 자, 너희들은 밖으로 나가거라 해도 이렇게 해도 굳이 우기면요 맞는 문장입니다. 사실은요. 뭐 우리나라 문법에서는 이게 틀렸다고 하는데요. 영어 보고 있으면 실제 많이 맞게 사용이 됩니다. 자, 하지만은 우리들은 수능 문법을 배우는 사람이기 때문에요. 자, 보십시오. 동사 get 그 다음요. 이제 these. 자, these는 명사인데 무슨 명사죠? 대명사죠. 그래서 동사, 대명사, 부사 순서입니다. 동사, get, these 대명사, out 부사. 그래서 동사, 대명사, 부사의 순서입니다. 그래서 get out these는요, 우리나라 문법에서는 틀렸다고 말을 하는 겁니다. 자, over here 이곳에서 나가거라. how 자 어떻게 there 감히 you turn 너는 돌렸느냐 my father's house 내 아버지의 집을 자 turn into죠 into a market 시장으로 돌려버렸느냐. 자, 보십시오. you 너는 turn 돌렸느냐 my father's house 내 아버지의 집을 자 무엇으로 바꿔버렸다고 했죠? into a market 시장으로서요. 자, 우리는요 이제 중고등학교 영어를 배울 때요 뭐 turn into 뭐뭇을 바꾸다
turn 목적어 into 뭐뭐를 바꾸다. 자, 이런 식으로 배우기 때문에 영어가 어려운 겁니다. 자, 영어는요, 이렇게요, 일일이 하나하나 수거를 외울 필요가 없이요, 눈치껏 이렇게 맞춰야 합니다. 자, 보십시오. 제가 지금 해석하는 이상한 거 한번 보십시오. 자, 너는 turn 돌렸느냐? My father's house, 내 아버지의 집을 into a market, 시장으로. 자, 전혀 이상하지가 않죠. 근데 우리는 어떻게 합니까? turn 목적어 into 뭐뭇으로 바꾸다. 자, 이런 식으로 하니까 영어가 어려운 겁니다. 자, his disciples, 그의 제자들은요, remembered, 기억했습니다. that, 자, 그것을요, it is written, 이것이 쓰여져 있는 걸요. 자, zeal for your house, 자, 너의 집을 향한 열정이 will consume me, 나를 삼킬 것이다. 자, 굉장히 추상적이네요. 어떤 내용인지 모르겠습니다. then, 그러자요, the Jews, 유대인들은요, demanded, 요구했습니다. of him, 그에게요. 자, what miracle sign, 자, 어떠한 기적적인 사인을. 자, what은요, 의문사를 이끄는 형용사입니다. 자, 이런 걸 뭐라고 하죠? 의문 형용사죠. 어떠한 기적적인 사건을 can you, 당신은 보여줄 수가 있습니까? show us, 우리들에게요. 자, 보십시오. 자, what miracle sign, 어떠한 기적적인 사인을 can you show us, 우리들에게 보여줄 수가 있습니까? 자, 제가 잠깐 이 부분 정신이 나가서 좀 잘못했던 것 같습니다. 자, what은요, 의문 형용사입니다. 의문 대명사가 아닙니다. 자, 만일에요, 이제 간접 목적어를 받아줬다면은 what은요, 의문 대명사가 되는 거고, 자, what이요, 그냥 명사를 꾸며주는 건요, 의문 형용사입니다. 이거 잘 아시기 바랍니다. 자, 다시 한번요. what이 형용사 역할을 하면 뭐라고요? 의문 형용사. what이 문장의 주어나 목적어를 받아주면 뭐라고요? 의문 대명사입니다. To prove your authority, 당신의 권능을 증거하기 위해서요. To do all this, 이런 일을 하기 위해서 당신의 권능을 증명하기 위해서 기적을 보여주겠습니까? 그러니까 이런 일을 하기 위해서 당신의 권능을 증명하기 위해서 기적을 보여주겠습니까? 굉장히 어렵죠. 자, 그런데요, 책을 많이 읽는 사람은 어떻게 해석하냐면요. 자, 지금 당신 이 일 하기 위해서 한번 권능 좀 보여주지 않겠습니까? 자, 이렇게 바로 해석이 됩니다. 근데 책을 많이 읽지 않은 사람들은요, 당신의 권능을 보여주기 위해서 이런 일을 증명하기 위해서 행하지 않겠습니까? 이런 식으로 해석하니까요, 그냥 망하는 겁니다. 이래서 책을 많이 봐야 합니다. 영어는요, 결국 눈치입니다. Jesus answered, 예수님이 대답했습니다. them, 그들에게, 자, destroy, 자, 파괴하라, this temple, 이 성당을, and, 그리고요, I will rise, 나는 일으킬 것이다, it again, 이것을 다시, in 3 days, 3일 만에요. The Jews, 유대인은요, replied, 대답했습니다. 자, it has taken, 이것은 걸립니다. 자, 46 years, 46년을요, to build this temple, 이 성당을 세우는 것이요. And you, 그리고요, 당신은요, are going to rise, 자, be going to는 뭐라고요? 뭐뭐할 계획입니까? 그리고 뭐라고요? 진행입니다. 진행과 계획입니다. 그래서 여기서는 be going to 뭐뭐할 계획입니까? be going to rise, 세울 계획입니까? 이것을요, in 3 days, 3일 만에요. But 그러나 the temple, 그 성당은요, 어떠한 성당이죠? He has spoke, 자, 그가 이야기했던 성당은요, of was his body, 자, 그의 몸에 관한 거였습니다. 자, 그래서 예수님이 그 성당을 대놓고 이야기한 게 아니라, 자, 예수님은 이제 죽어서 다시 살아날 것이다. 자, 그 이야기를요, 예수님의 빗대서 이야기를 한 겁니다. 예수님의 몸에 빗대서 이야기를 한 겁니다. 자, after 뭐뭐한 이후에요, he was raised, 자, 그가 일어난 이후에요, 어디서부터요? From the dead, 죽음으로부터, 전면구죠. His disciple, 그의 제자들은요, recalled, 떠올렸습니다. 자, what, 자, 무엇을 he had said, 이야기했는지. 자, what은 이제 자, 의문 형용사입니까? 아니면은 죄송합니다. 의문 형용사입니까? 아니면은 의문 대명사입니까? 자, 뭐가 빠졌죠? He had said. said 뒤에 목적어가 빠졌죠. 그럼 목적어를 대신해 주니까 의문 대명사인 겁니다.
then 그리고요 they 그때 이후에야 they believed 그들은 믿었습니다. the scripture 성경입니다. 성경과 and the words 그 말씀들을요 that Jesus had spoken 예수님이 이야기한 자 now while 자 그때 뭐뭐 하는 동안요 그래서 그때 뭐뭐 하는 동안 he was in Jerusalem 그가 예루살렘에 있을 때요 at the Passover feast 6월절 축제날요 many people 많은 사람들은요 saw 보았습니다. the miraculous signs 그 기적들을요 어떠한 기적인지요 아는 문장 안에 문장이요 새를 들고 살고 있습니다. 자 이 아는 문장이 이야기해 주는 겁니다. 자 아는 문장은 좀 어려운 말로 뭐라고요? 자 형용사 절이라고 합니다. 자 형용사 절은 쉽게 말해서 앞에 있는 the miraculous signs를요 꾸며주기 때문에요 형용사 역할을 하는 절 갖추어진 문장을 절이라고 하는 거죠. 그래서 형용사 절이라고 하는 겁니다. 자 he was doing and believed 자 그가 행하였고 그리고 그가 믿었던 in his name 그의 이름을 믿었던 죄송합니다. 자, 좀 헷갈리네요. 지금 빨간 글자, 검은 글자 보니까요. 자, many people, 많은 사람들은요, saw, 자, 보았습니다. the miraculous sign, 그 기적들을요, 어떠한 기적들이죠? he was doing and believed. 그가 행하였고, 그리고 믿었던 이러한 기적들을 보았습니다. in his name, 그의 이름으로 믿었던 많은 기적들을 보았습니다. but 그러나 Jesus 예수님은요 would not interrupt 자 신용하려고 하지 않았습니다. himself 그들 자신을요 to them 그들에게 자 그래서 예수님은 그 사람들을 신용하지 않았습니다. 왜냐면요 he knew 그는 알았기 때문입니다. all men 모든 사람들에 대해서요. 자 그래서 예수님은 모든 사람들의 속을 알았기 때문에 사람들을요 잘 믿으려 하지 않았습니다. 그는요 did not need 자 필요하지 않았습니다. 요구하지 않았습니다. man's testimony 사람들의 증언을요. 자 사람들이 이제 무슨 이야기를 해도요 잘 믿지 않았습니다. 고백을 해도요 about man 사람들에 대한 증언을 믿지 않았습니다. 왜냐면요 he knew 그는 알고 있었기 때문입니다. what 자 무엇이 was in a man 인간에게 있는지를 자, 그러니까 사람들 속에 무엇이 있는지를 알기 때문에 사람들 믿지 않았습니다. 자, 이렇게 제가 오늘 이렇게 구문 분석을 해주는 이유는요. 자, 영어는 앞에서부터 하나하나 해석하면 충분히 해석이 되는 겁니다. 자, 여러분, 제가 항상 두려워하지 말라고 하잖아요. 두려워하지 마시고요. 앞에서부터 하나하나 해석해 나가면 되는 겁니다. 자, 그런데 우리가 영어를 어렵게 하는 이유는 뭐냐면요. 영어가 안 된다는 생각 때문입니다. 영어가 안 된다고 생각하기 때문에요. 영어를 필요 이상으로 빨리 읽게 되고 빨리 읽다 보면요. 영어의 문맥을 파악하지 못하고요. 계속 이제 단어를 짜맞추게 됩니다. 자, 그러면 실력 하나도 느는 게 아닙니다. 여러분, 1시간을 읽더라도요. 제대로 된 글을요. 읽는 게 낫습니다. 아무리 진짜요. 책 한 권을 1시간을 뗀다 하더라도요. 본인이 천천히 보고요. 본인 관심이 있지 않은 관심도 없이요. 그냥 내용만 파악한다면요. 그건 정말 슬픈 사람입니다. 자기가 좋아하는 글, 자기 인생에 의미 있는 글을요. 천천히 그리고요. 이 글이 나에게 어떤 의미가 되는지 보셔야 영어 실력이 느는 겁니다. 자, 여기까지 마무리 짓도록 하겠습니다.